ابھی پہلی مجلس ہے کربلا سے واپس لوٹے ہوئے، تو دل یہی ہے کہ کربلا کی فضیلت اور ایک زوار کی شان پڑھی جائے۔ آپ جتنا بھی سنیں گے وہیں سے بات آگے چلاتے رہیں گے۔ میرا پہلا فکرہ ہے، اس کا وزن کیجئے گا، آپ کا ماحول دیکھ کے نوکری کرنی ہے۔ ارباب اعزاز، جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولا۔ میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں تکلیف نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ۔ جہاں نہایت شعلہ بیان ناظم ممبر کے ہوتے ہوئے جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ، ہاتھ کھول کے بیٹھ گئے گا بھائی جان، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ ارباب اعزاز میں دوسرا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور محسوس نہ کیجئے گا کئی چہرے اس مجمع میں ایسے بیٹھے ہیں جو چہرے میرا حوصلہ نہیں بڑھا رہے، لیکن کچھ تو مومنین ایسے ہیں جن کو دیکھ کر میری اپنی جی داری بھی بڑھ رہی ہے۔ میں صرف ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنا وقت اور میری محنت ضائع نہیں کر رہے۔ فکر علی عباس عسکری کے لبوں پر آ گیا، جملہ ہے علامہ سید علی مبید کا، اور بات اتنی بڑی ہے، با خدا میرا دل چاہتا ہے ہم جتنے بھی اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، کاش یہ شہدائے کربلا نہ ہوتی، ہم سب اس وقت کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہوتے، ہم سب بین الحرمین میں موجود ہوتے۔ میں کربلا میں یہ فکرے کہتا، آپ لوگ ایک بار حرم ابو الفضل العباس کو دیکھتے، آپ لوگ ایک بار حرم سید الشہداء کو دیکھتے، اس کے بعد آپ لوگ حقیر سے یہ جملہ سنتے، اور اس کے بعد آپ کیا کرتے مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم میں آپ کے چہروں کی زیارت ضرور کرتا۔ فکرہ میرا نہیں۔ علامہ علی مبید فرماتے ہیں، سمجھ میں نے بات شروع کی ہے کربلا سے اور کعبے سے، اب اسی کو آگے لے کر، اور مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے جو سمجھے۔ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا ہم بین الحرمین میں بیٹھے ہوتے تو یہ فکرہ کہنے کا لطف تھا، لیکن آپ کے اندر جو میرے مولا نے کربلا بسائی ہے وہ آپ کے چہروں پہ مجھے نظر آ جائے گی۔ ناظم ممبر صاحب علامہ علی مبید فرماتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ذہن سوچ سوچ کے تھک گیا، یہ اتفاق ہے کہ حسن اتفاق، بھئی جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی حسین اور عباس کے روزے کے درمیان۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں۔ میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے جو کربلا کے زوار بیٹھے ہیں کم از کم میرے ساتھ وہ تو تعاون کریں۔ میرا بھائی ہاتھ کھول کے مولا کا واسطہ، میں آپ کی توقع سے کم پڑھوں گا، لیکن مجلس فارمیلٹی نہیں ہے، اب اس کو ججمنٹ بند کیجیے اور فیصلہ آگے کیجیے۔ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا میں روضہ حسین اور روضہ عباس کے درمیان۔ لیکن میں علامہ کی روح کے سامنے ہاتھ باندھ کر صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اس فاصلے کو جو صفا و مروہ سے ملتا ہے، نہ اسے اتفاق کہا جا، پریشان تو نہیں نہ بیٹھے فرنٹ والے، نہ اس وہ محلہ چپ ہے، مجھے وہاں سے بھی ہاتھ بلند چاہیے، بات میری کربلا کے غلاموں سے ہے، اس فاصلے کو نہ اتفاق کہا جا سکتا ہے اور نہ حسن اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ اب اس فکرے پہ میں جوانوں کا امتحان لے رہا ہوں، میں جان بوجھ کے رکوں گا اور اس کے بعد میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا۔ نہ یہ فاصلہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے، کیونکہ اتفاق اور حسن اتفاق تب کہا جاتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہو۔ آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے بھائی، مولا کا واسطہ مجھ میں اتنی شکت نہیں کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ سکوں، مولا کی قسم۔ مل کے نعرہ حیدری۔ مولا کی قسم ابھی پاؤں میں وہ چھالے موجود ہیں جو نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے بنے ہیں، ابھی بدن پر اور دل پر کربلا ویسے ہی اثر انداز ہے، خدا اس کو دیر پا اثر انداز رکھے۔ ارباب اعزاز، حسن اتفاق کے اتفاق میرا بھائی تب ہوتا جب یہ قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ لاشیں دفن کی ہیں قبیلہ بنی اسد والوں نے نہیں کی، اگر انہوں نے کی ہوتی تو پھر اسے اتفاق مان لیا جاتا۔ قبریں بنائی ہیں حجت خدا امام سجاد نے،
और ये फासला रखा है मेरे मौला सज्जाद ने। वसी साहब मैं जुमला कहता हूं, आप मजमे को देखिए, आप मजमे को देख के मौला का वास्ता मैं मांग रहा हूं, फ्रंट से लेकर आखिर बंदे तक बुजुर्ग तो दुआ कर रहे हैं। मुझे जवान बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता, जो कहते हैं मैं यहां से करबला का मोतकिद हूं, खुदा की कसम मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूंगी। यार तू मुझसे सख्त है, तेरा मयार मेरी बातों से बुलंद है। अगर आम बंदे ने कब्रें बनाई होती तो इसे इत्तेफाक कहा जा सकता था। लाशें दफन की है इमाम सज्जाद ने अपने मजहरुल अजायब हाथों से। अब्बास अलमदार और सैयद शोहदा के रोजों के दरमियान सफा मरवा जितना फासला रख के कयामत तक हर आने वाले साहिब दिल को सैयद सज्जाद ने बताया, याद रखे जमाना जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? मेरे भाई परेशान नहीं बैठना, दाद बेशक न दे सके, ऐसे फ्रेश होके देखना। आप परेशान बैठेंगे मेरे अंदर वाला खतीब परेशान हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बैठना मेरा भाई सिर्फ। अरे दोनों रोजों के दरमियान ये फासला रख के बुजुर्ग साहिबान दुआ फरमाएंगे। मेरे इमाम सज्जाद ने बताया है कि जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते। हाय हाय, जहां इश्क वालों का हज होता हो उसे करबला। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, अलीम महाराज यो। जुमला कहूं? इजाजत है? एक खरीदार ढूंढता हूं जहां भी पढ़ूं जिसके तासुरात अगली बात करने पे मजबूर करें, या वो ऐसा लुत्फ दे कि बंदा मजमा क्या दुनिया से बेरब्त हो जाए। अब या तो कहना नहीं था या मुझे छोड़ना नहीं, कोई ना भी बोले मेरे साथ रहिएगा। जुमला अली अब्बास अस्करी का नहीं, जुमला है मुकद्दमीन का। खुदा गरीक के रहमत करे, हमारे उलमा पढ़ा करते थे कि ये जो इश्क वाला हज है ना, इसके काबे का नाम है हुसैन इब्ने अली। अभी यहाँ टेबल मंगवा के दो चार शेर पढ़ के आपको खड़ा करना कोई मसला तो नहीं है, लेकिन बात कैसे होगी? गुजारिश ये है, हम मसलों का हल चाहते हैं। जो इश्क वाला हज है ना, उसके काबे का नाम है हुसैन। जवान भाइयों, और सिर्फ इश्क वाले हज के काबे को हुसैन नहीं कहते। जुमला पूरा सुनो, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। इस मुस्कुराहट के साथ खुदा इस जवानी को सलामत रखे। चलिए जी, इससे आगे चलते हैं। अगर कराची का दिल हो तो, अगर मेरे जवान भाइयों का दिल हो तो, माहौल को ना भाई फोन रख के ना अब हाथ उठाना है। अब इससे आगे बात लेके जाते हैं। इश्क वाले हज में ना काबे का नाम है हुसैन इब्ने हैदर। इश्क वाले हज की ना मस्जिद अल हराम का नाम है अब्बास अलमदार। इश्क वाले हज के मक्के को कहते हैं करबला मुअल्ला, और इश्क वाले हज के मकाम ज़मज़म को वो पानी कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ करता है। अब वो बंदा पता नहीं कौन है जो सुन के समझ के यार हाथ नहीं उठा सका। मैं उस जवान का चेहरा, अच्छा अल्लाह का रास्ता हाथ नीचे न करना, अपने हाथों को बुलंद रखना, तुम्हें मौला सलामत रखे। मेरी बात से अब जवान से है, अपना हाथ बुलंद रखना। हम बात इससे भी ऊपर लेकर जाते हैं। इश्क वाले हज में मक्के को करबला कहते हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। इश्क, मेरे भाई कैमरामैन मुझे बंदा बताइएगा जिसका हाथ बुलंद नहीं है या मजीद बुलंद नहीं होता। इश्क वाले हज में मक्के को करबला कहते हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, इश्क वाले हज के मकाम ज़मज़म को वो पानी कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा है, इश्क वाले हज के मकाम
अली अकबर कहते हैं। अरे जो अब भी नहीं समझा, अरे बाबे आज़म माफी मांग के कह रहा हूं, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ ऊपर रखना मेरा जुमला सुनने समझने तक। उसके बाद लुत्फ ना आए तो नीचे कर लेना, लुत्फ आए तो उठ के भी बोलो बात थोड़ी है, बात बड़ी है। अरे जो काबे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए वो तो तस्दीक भी करेंगे ताईद, और जो काबा नहीं गए अस्करी दामन फैला के कह रहा है खुदा उन्हें अपने घर का दीदार कराए, और जो नहीं जा सकते वो कम अज कम गूगल करके तो देख सकते हैं। जब आप काबे में जाते हैं आपको वहां पर एक जन्नत का पत्थर नजर आता है जिसे काबे ने अपने सीने से लगा रखा है। रख मेरे सर पे कुरान, करबला मोहल्ला में इश्क वाले हज में उसी हजर अस्वद का नाम है अली असगर। जो बाहर बैठे अपने हाथों को बुलंद करके नारा